Once again, everyone, 모두 좋은 저녁입니다. 네, 당대 세계복음화 집회를 우리가 시작하게 되어서 이렇게 직접 얼굴을 보게 되니 너무 좋습니다. 꿈불의 마라나타에 이어서 우리는 미니 꿈불의 마라나타로 이 집회를 인도받고 있습니다. 우리는 예수님이 그리스도라고 하는 이 복음을 믿고 이 복음 안에서 하나님께 예배하기 원합니다. 서로 다른 여러 나라에서 오신 모든 분들을 환영합니다. without further ado, I think it's better that we proceed immediately to the program that we have. 네, 바로 우리가 시작하도록 하겠습니다. To invite our very own Pastor Jester Daniel. We call him Pastor TJ. 네, 제스터 다니엘 목사님, TJ 목사님께서 찬양을 인도해 주시겠습니다. 우리 주님 앞에 예수님이 그리스도이심을 믿으며 기쁨으로 찬양하기 원합니다. 네, TJ 목사님 마이크를 끄시고 인도해 주세요. 할렐루야. 이 기회를 주신 주님께 감사를 드립니다. 모든 분들께 인사를 드립니다. 주님의 임재를 누리며 우리가 주님께 찬양하기 원합니다. 오늘 첫 번째 곡은 힐송의 Jesus the Same입니다. 우리 주님께서는 어제나 오늘이나 영원히 동일하신 분입니다. 아멘. In the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. There's a door that's been opened to all, into a new and living way, new and living way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, the star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Hallelujah. Jesus the same. Yeah, yeah, yeah. Verse 2. There's a fire that burns in our hearts to see the lost return to the Father. And it's a passion that's not of our own. We have seen it in the sun, in the face of the sun. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning. Yesterday, today, and forever. Jesus the same. Jesus the same. 'Cause he is wonderful. Counselor, mighty God, eternal Father, hallelujah, Prince of Peace, wonderful, wonderful, Counselor, mighty God, eternal Father, Prince of
peace. Sing with all of your hearts. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Perfect Redeemer, the star of the morning. Yesterday, today, and forever. Jesus, the same. Jesus, the same. Yeah. Let's sing the next song. Hallelujah, Christ is enough. Hallelujah, amen. 다음 곡은 Christ is enough입니다. 그리스도로 충분합니다. 아멘. Believe that Christ is enough for us. Hallelujah. 그리스도께서 우리의 모든 것 되십니다. 할렐루야. Christ is my reward and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Declare, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, we have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back, Lord. It's because of this purpose, because you are enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Thank you, God. You are enough. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Let's thank God for this wonderful fellowship. Hallelujah. And let's sing this last. 귀한 은혜를 허락해 주신 하나님께 감사를 드립니다. 네, 마지막 찬양을 드리도록 하겠습니다. In Christ alone we will glorify. In Christ Alone이라는 찬양 드리겠습니다. 그분 안에서만 영광이 있고 참 힘이 있습니다. 이 땅에 있는 그 어떤 것도 그분과 비교할 수 없습니다. 우리는 그분의 이름을 지금 이 시간 영광스럽게 높이기 원합니다. 찬양 드리시겠습니다. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah, amen. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Only you, God, is Christ alone. Is Christ alone. I give up the glory, honor, and power, adoration to the only King of Kings and Christ alone. 만왕의 왕, 만주의 주이신 그분께 영광을 드립니다. Hallelujah. 할렐루야. What else we can turn to except to 우리가 Jesus who's truly 그리스도 our 예수 God. 이외에 의지할 분이 어디 One 있겠습니까? evening, and for 다시 한번 remind those who are just 오늘 이 자리에 오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. request to promote you as panelists so you can 네, 저희가 토론자로 이렇게 승격을 해드릴 것입니다. 수락해 주시기 바랍니다. 라비 목사님 오셨나요? Can we invite Pastor Robbie? No, 네. we can continue, Pastor. Okay. 그냥 그와디스 목사님이 계속하는 것으로 하겠습니다. We have the
interpretation of language. 네, 저희는 통역 기능을 사용하고 있습니다. 그래서 듣기 원하시는 언어를 선택해 주시면 됩니다. So without further ado, again for the night, we're gonna have our sketch video for 5 minutes and 네, 한 5분 정도 되는 꿈불의 마라나타 스케치 영상을 보도록 하겠습니다. Thank you very much. While he is preparing the video, 준비되는 동안에 we are here in the business of really spreading the gospel. 네, 제가 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리는 이 복음을 전하기 위해서 이 자리에 모였습니다. 이 성경은 예수님이 그리스도라고 하는 이 복음에 대해서 우리에게 알려주십니다. 우리가 비록 죄종이라고 할지라도 이 복음을 제대로 알지 못한다면 우리가 원하는 대로 다른 복음을 전할 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 그것을 바르게 알고 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 전 세계에 우리의 나라에 전해야 될 것입니다. 여기에 오신 모든 분들이 복음 안에서 하나가 되어 이 자리에 모였습니다. 이렇게 우리가 이 자리에 있다는 것이 얼마나 큰 특권인지 우리는 이것을 알아야 합니다. 그리스도이신 예수님께 모든 영광을 돌려드립니다. 기술적인 문제가 해결이 되었는지요? 네, 해결됐나요? 코로나에도 불구하고 하나님께서는 우리에게 새로운 길로 온라인 사역을 열어주셨습니다. 어떤 것도 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 전하는 것을 막을 수가 없습니다. 또한 세계 복음화와 우리 주님의 다시 오시는 이 언약이 성취될 것을 우리가 믿고 Around 1,000 peoples from more than 70 countries participated in the Maranatha Summit 2022 from May 31st to June 4th, 2022. It was a great blessing. Numerous nations shared their respective reports to show how God is working through the gospel of the Bible to fulfill world evangelization in our days. The Great Commission that Jesus, the Christ, 예수님께서 우리에게 주신 이 지상 대명령은 이 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 땅끝까지 전하는 것입니다. 큰 힘과 권능으로 주님께서는 이 복음을 전하게 하셨습니다. 네, Pastor Thomas Adesina from Nigeria. It began with a time of praise, continued with a message from Pastor Cho, and a time of intercession led by Pastor Mike Davis from Canada. On the second day, June 1st, the American continent meeting was led by Pastor David Ruiz from El Salvador. Pastor Lenin from Guatemala shared the gospel of the Bible and a report on the ministry work in Guatemala. Pastor Thomas Adesina led the meeting for Africa, Europe, Oceania, and Asia. Countries such as Burundi, Rwanda, Tanzania, and Ghana, among others, participated. Numerous pastors from the entire African continent also shared reports for the respective countries. It was a beautiful meeting. Pastor Jonathan from Honduras led the general meeting. It was a wonderful time. There was intercession, praise, and more reports from Latin America and the Caribbean. On the third day, June 2nd, there were additional meetings. Pastor Ravi shared a message from the Word of God. And various nations such as India, Nepal, Pakistan, and the Philippines gave the reports. Pastor Arnold Siriaco from Cuba shared a message from the Word of God. And various nations such as Italy, Congo, Angola, Madagascar, Pakistan, and Belgium gave the reports. On the fourth day, June 3rd, Pastor Hugo Martinez from Nicaragua led the Americas meeting. There was a time of praise and worship led by the team in Cuba. Afterwards,
Multiple pastors from the Central Americans shared their reports. Pastor Hidalgo from Venezuela shared the gospel of the Bible and closed in a time of intercession. Pastor Moses led the meeting for Africa, Asia, and Oceania. Afterwards, the various pastors within Africa shared more reports. During the general meeting, Pastor Kaku gave a 20-minute message. Other pastors from Africa shared their reports. Lastly, Pastor Ishmael from South Africa led in a time of intercession and prayer. 남아공에서는 또한 전체 중보기도 시간에 인도해 주셨습니다. On the fifth and last day, June 4th, Pastor Orlando from Venezuela moderated the Latin American meeting. Mexico led the praise and worship time. South America shared its reports on world evangelization in our days. Pastor Park from South Korea closed with a powerful Gospel of the Bible message. Pastor Gladys Anova from the Philippines led the meeting for Europe, Asia, Africa, and Oceania. Many pastors from Asia shared several impressive reports. Pastor Thomas Adesina shared a report regarding the evangelization of South Korea. Lastly, the reports from Finisher, a ministry that works with children in multiple regions of the world, were a great blessing and filled us with joy. At the general and final meeting, Pastor Luis Lois from Canada moderated the meeting. There was a time of prayer, the final reports were shared, and a ceremony where our beloved brother AJ from South Korea was ordained as a missionary. The summit was a precious time. We saw how God is taking the gospel all over the world. In fact, even the Korean media was aware of this great event and helped to spread the news even more for the glory of God. It should be noted that the summit was being interpreted simultaneously into 12 languages from around the world, so that the gospel of the Bible that speaks that Jesus is the Christ can be heard to the last corner of the planet. Thank you all for your participation, and let's move forward, desiring the return of our Lord and Christ, whom is Jesus, in our days. Maranatha! Work of the Lord is doing through this gospel. 하나님께서 하고 계시는 이 일들을 볼 때 우리는 감사를 드릴 수밖에 없고 또 그 끝을 금방 이것이 다가왔음을 우리가 확신할 수밖에 없습니다. 딜린 목사님, 네팔의 딜린 목사님께서 우리를 위해 기도해 주시도록 하겠습니다. 네, 이 기회를 주신 주님께 감사드립니다. 안녕하세요. 저는 네팔에서 왔고요. 네, 제가 하나님 앞에 엎드려서 또 대표하여 함께 기도하도록 하겠습니다. 하늘에 계신 아버지, 이러한 아름다운 기회를 우리에게 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 우리가 전 세계에서 이 자리에 모였습니다. 성경의 복음을 증언하기 위해 전 세계의 모든 곳에 증언하기 위해 우리가 이 자리에 모였습니다. 지금 이 시간에 전 세계에 어떠한 일이 일어나고 있는지 우리가 함께 나누고 또 귀한 제자들과 교제를 나누기 원합니다. 오늘 모임의 모든 시종을 전능하신 하나님의 손에 맡겨드립니다. 그리고 또한 참여하신 모든 분들을 위해 기도합니다. 이분들과 함께 해주셔서 당신의 말씀을 잘 이해할 수 있도록 도와주세요. 그리고 또 우리 각각의 언어로 우리가 잘 이해할 수 있도록 통역자들에게도 은혜를 베풀어 주세요. 처음부터 끝까지를 주님께 맡겨드리고 우리와 끝까지 함께하여 주옵소서. 메신저인 조 목사님에게 은혜를 주시고 조 목사님과 함께해 주시고 힘을 주셔서 주님의 말씀으로 그 마음이 가득 차게 해주셔서 성령께서 가장 필요한 말씀을 여기 있는 모든 제자들에게 전할 수 있도록 함께하여 주옵소서. 우리의 마음의 문을 열어주시고 우리의 영혼의 눈을 열어주옵소서. 그래서 주님이 주시는 힘으로 주님이 주시는 은혜로
이 복음을 전 세계에 전할 수 있도록 도와주세요. 우리와 함께 해주셔서 감사드립니다. 모든 기도를 주님께 맡겨드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Amen. Thank you, Pastor Dilip, and we really seal that prayer with the blood of Jesus, who's truly the Christ, the Son of the living God. Anyway, without further ado, I would like to take this privilege to be able to 이번 invite 기회를 our beloved 그 목사님께 드리도록 하겠습니다. our leader actually in this world evangelization. 그 목사님께서는 세계복음화의 리더이십니다. 우리에게는 굉장히 큰 특권입니다. 모든 세계복음화, 당사복음화 식구들, 조 목사님의 메시지를 들을 수 있다는 것이 굉장히 큰 특권입니다. 네, 목사님 메시지 전해주시면 됩니다. 이렇게 여러분들 만나서 반갑습니다. 우리가 한 달에 한 번 이런 중요한 시간을 갖는 것은 세계복음화를 위해서도 너무 중요하다 여겨집니다. 코로나가 점점 정리가 되고 있는 상황이기 때문에 그러면 이제 아무래도 오프라인 사역들이 많이 활발해질 겁니다. 환영하는 바지만 그럼에도 불구하고 전 세계가 이렇게 하나가 되는 그런 시간들은 반드시 지킬 필요가 있다 이런 생각을 하게 됩니다. 왜 그러냐면 우리가 지난 코로나 통해서 받은 축복이 이렇게 온라인으로 자주 여러분들을 만날 수 있었다고 하는 축복이거든요. 주님 오실 때까지 이 모임이 계속 지속되면 좋겠고요. 전 세계가 같이 모여서 하나님의 말씀을 나누고 하나님께서 행하신 역사들을 서로 나누고 또 간절히 어떤 대륙과 나라를 위해서 기도하는 이 모임은 우리 주님이 너무너무 기뻐하시는 모임이기 때문에 우리가 중심을 들여서 계속 인도를 받으면 좋겠다 생각합니다. 자, 오늘은 특별히 아시아 대륙의 보고가 있습니다. 여러분 아시겠지만 2022년 현재에 가장 기독교를 박해하는 국가가 순위가 나왔습니다. 순위가 나왔는데 항상 거의 탑에는 항상 아시아권이 있습니다. 이번에는 1위가 아프가니스탄이고요. 2위가 북한입니다. 물론 그 외에 물론 저 아프리카에도 적지 않은 기독교가 박해를 받고 있지만 정말 아시아에는 너무 많은 기독교의 어떤 박해가 실제로 존재하고 있습니다. 그런 땅에서 하나님께서 어떻게 일하시는가? 그게 이제 오늘 나누실 것이고 우리가 서로 기도하며 나갈 것입니다. 여러분 이런 우리 아시아 대륙을 생각하면서 우리 전체 모임을 생각하면서 주시는 하나님의 음성을 듣게 되길 바랍니다. 오늘 우리 마태복음 24장 3절부터 14절까지를 보겠습니다. 마태복음 24장 3절부터 14절까지 봉독합니다. 예수께서 감난산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이루소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리이까? 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때에 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 우리는 바로 이러한 마지막 때를 살아가고 있습니다. 우리가 함께 주님을 머리로 둔 하나의 교회로서 이 시대를 뚫고 나가야 될 줄로 믿습니다. 우리가 끝까지 견디는 바로 그런 자가 우리가 될 줄로 믿습니다. 명확하게 우리가 알아야 될 것들 몇 가지를 좀 보시면 오늘 5절에 보니까
4절, 5절에 보니까 미혹을 조심하라고 얘기합니다. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹한다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 저희 한국 땅에도 자칭 그리스도, 자칭 하나님이 많이 있습니다. 이단들이 너무너무 강력하게 저희 한국 땅에도 일하고 있습니다. 여러분의 땅에도 마찬가지일 것이고 전 세계도 마찬가지일 것입니다. 이상하게 보통의 교회들보다 더 돈이 많고 더 사람이 많고 더 시스템이 훌륭하고 더 많은 부분들이 앞서 있습니다. 정말 기가 막힐 노릇으로 그런 일이 벌어지고 있습니다. 교회는 힘이 드는데 이단들은 왜 저런지 모르겠지만 정말 큰 부흥을 이루고 있고요. 돈과 사람들이 모여들고 있습니다. 뒤에 눈에 보이지 않는 사단의 도움이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 이런 일들이 많이 일어나고 있습니다. 그래서 믿는 사람들이, 불신자뿐만 아니라 믿는 사람들이, 이미 교회 안에 있는 사람들이 미혹받을 수밖에 없는 일들이 계속 벌어집니다. 이 아시아권뿐만 아니라 전 세계가 마찬가지고 바로 우리가 이런 시대를 살아가고 있습니다. 우리가 성경에 주어진 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 이 정확한 복음을 알지 못하고 믿지 않으면 넘어질 수밖에 없는 강력한 미혹의 시대가 바로 이 시대라고 생각을 합니다. 조금만 길을 벗어나면 금방 떨어질 수밖에 없는 그런 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 그래서 이 마지막 때, 이 미혹이 많은 때에 더욱 우리가 복음 속으로 복음에 든든하게 서야 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 그리고 6절에 보니까 난리가 일어나고 난리 소문을 듣겠다고 얘기합니다. 수많은 일들이 벌어집니다. 죄송하지만 정말 미친 일들이 전 지구적으로 일어나고 있습니다. 여러분, 이 동성애라고 하는 것만 보더라도 이게 말이 안 되지 않습니까? 근데 지금 전 세계가 동성애 앞에 거의 무릎을 꿇었습니다. 예. 이게 정상적이 않은 일이 지금 정상을 이렇게 누르는 일들이 지금 벌어지고 있습니다. 그리고 정말 합법보다 불법이 성행하고 있습니다. 그러니까 올바르지 않은 것들이 정상이 돼버렸습니다. 정치와 경제를 보더라도 답이 없습니다. 정말 많은 사람들이 지금 정신병의 영향을 받고 있습니다. 많은 난리가, 말할 수 없는 난리가 일어나고 있습니다. 뉴스만 보더라도 이게 이럴 수가 있나 싶은 일들이 계속 일어나고 있습니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 마라. 이런 일이 있어야 하되라고 얘기합니다. 이런 일이 틀림없이 있을 것이다라고 성경은 얘기하고 있습니다. 없으면 좋겠지만 있을 것이라고 분명히 얘기합니다. 하지만 난리와 난리 소문에 있지만 그게 끝이 아님을 성경은 얘기하고 있습니다. 그리고 7절에 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고, 여러분 지구상 곳곳마다 전쟁이 벌어지고 있습니다. 지금 특별히 러시아와 우크라이나의 전쟁은 전 세계적인 영향을 끼치고 있습니다. 여기 요한계시록에 등장하는 곡과 마곡의 전쟁이라고 얘기하는 사람들도 많습니다. 이렇든지 저렇든지 그런 대표적인 전쟁뿐만 아니라 민족 간의 전쟁, 내전 같은 일들이 계속 벌어지고 끊이지 않고 일어나고 있습니다. 예, 아시아권도 마찬가지입니다. 이런 많은 일들이 벌어지고 또 뿐만 아니라 곳곳에 기근과 지진이 있다고 얘기합니다. 전 세계에 적지 않은 퍼센테이지가 여전히 굶주림 가운데 있습니다. 아프리카뿐만 아니라 아시아에도 그런 일이 벌어지고 있고요. 그리고 지진이 구석구석마다 있습니다. 천재지변이라고 할 수 있는 말도 안 되는 일들이 계속 일어나고 있습니다. 어떻게 이럴까 싶을 정도의 일들이 계속 벌어지고 있습니다. 제가 이제 한국에서 살면서 지난 몇십 년간 겪어보지 못한 일들이 최근에 막 일어나고 있어요. 제가 느끼기에도 그래요. 이게 정말 기후를 통해서 뭔가 마지막 때를 달려가고 있다고 보여집니다. 그런데 8절에 뭐라고 얘기하고 있냐면 이 모든 것은 재난의 시작입니다. 재난의 시작입니다. 우리가 지금 이런 마지막 때를 살아가고 있습니다. 이 마지막 때를 능히 통과할 수 있는 그런 신앙을 준비하고 그런 신앙으로 서는 것이 우리 인생의 가장 중대한 일이라고 여겨집니다. 우리에게 주어진 숙제가 그렇고요. 그 다음에 우리에게 붙여준 영혼들이 딴 걸 준비해야 될 것이 아니라
이 마지막 때, 이 재난의 때를 통과할 수 있는 믿음을 준비하는, 복음을 준비하는 그것이 가장 중요합니다. 성경은 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 한 이 사실을 믿게 하기 위해서 주어졌다고 분명히 얘기하고 있습니다. 그렇다고 하면 우리는 성경의 기록의 목적대로 우리가 믿어야 되고요. 우리가 또 해야 될 일이 뭐냐면 이렇게 믿을 수 있도록 하는 역할 우리가 해야 됩니다. 우리 교회 내에 성도들에게 우리가 믿을 뿐만 아니라 그 성도들이 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 믿을 수 있도록 도와야 됩니다. 저는 지난 20몇 년 동안 이제 목회를 해왔고 그다음에 개척하고 나서 약 20년이 지난 시점인데요. 죄송하지만 저는 절기 설교를 거의 해본 적이 없습니다. 그리고 뭐 어떤 때 어떤 메시지를 해야 된다라고 하는 것에 전혀 구애받지 않았습니다. 저는 할 수만 있다면 어떻게 해서든지 올바른 복음이 선포되도록 지금까지 해왔습니다. 결국 살리는 것은 복음이다. 어떻게든지 복음이 전달되어져서 저희 영혼들이 복음을 받아야지 산다라고 하는 마음이 아주 깊이 있습니다. 그러니까 잘하지 못해도 어떻게든 계속 예수님 얘기를 해왔고 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 어떻게든 전달하려고 지금까지 해왔습니다. 한 20년 했으면 뭔가 많이 한 것 같은데 저는 항상 부족하다고 여기죠. 20년이 아니라 200년, 2000년이 주어진다 하더라도 우리가 전해야 될 내용은 복음입니다. 올바른 복음을 전해서 우리에게 붙여주신 그 가족이며 영혼들인 그들에게 올바로 믿을 수 있는 믿음을 이렇게 전달하는 도구로서 역할들을 우리가 해야 돼요. 우리가 성경 그대로 믿고 성경 그대로 믿을 수 있도록 해야 됩니다. 그래서 같이 손붙들고 이 재난의 때에 이 마지막 때를 통과할 수 있도록 해야 될 것입니다. 아시아에 정말 핍박받는 사람들이 많습니다. 통과해야 됩니다. 북한이 가장 핍박 국가 중에 하나입니다. 저 북한에게 어떻게 복음을 전할 수 있을까? 들어갈 수가 없습니다. 정상적인 루트로. 북한 사람들을 만날 수가 없습니다. 그래서 우리 한국에는 북한에 이렇게 이 라디오 방송으로 아니면 이제 이렇게 보내는 이제 방송국들이 있습니다. 기독교 방송국들. 그래서 전파를 통해서 복음을 전하는 겁니다. 그래서 저희가 이제 저희 메시지를 이제 방송국에 의뢰해서 전할 수 있도록 계속 하고 있습니다. 그래서 북한에 있는 어떤 분이 방송 듣고 있노라고 이렇게 어떻게 편지가 왔더라고요. 방송국에 편지가 와서 저에게까지 그것들이 북한에서도 이 말씀을 듣고 있다고 하는 얘기를 이렇게 들려줬습니다. 참 감사한 일이죠. 여러분, 결국 살리는 것은 복음입니다. 결국 살아날 수 있는 것은 복음밖에 없습니다. 복음 올바로 믿고 올바로 믿을 수 있도록 하는 역할이 우리가 해야 될 최후의 또 최선의 가장 중요한 그런 사역이라고 믿어집니다. 말세 때이기 때문에 더욱더욱 그러합니다. 그리고 9절에 보니까 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 어떤 나라에는 이런 상황이 아직 직면하지 않는 나라들도 있고요. 또 어떤 나라들은 바로 이런 상황을 경험하고 있는 나라들이 있습니다. 여러분, 북한에도요, 지하교회들이 많아요. 공식적으로 예수 믿으면 잡혀 들어가서 옥살이를 하거나 아니면 죽임을 당합니다. 여러분, 제가 오늘도 좀 끔찍한 얘기를 들었는데요. 제가 오늘 이제 북한하고 가장 가까운 곳을 다녀왔습니다. 진짜로 예수님을 믿는다고 하면 벌어지는 처형 중에 하나가 뭐냐면 혹시 여러분 아십니까? 저 아스팔트를 이렇게 깔 때 큰 트랙터로 이렇게 아스팔트를 깝니다. 처형 방법 중에 하나가 뭐냐면 사람을 눕혀놓고 그 트랙터로 지나가게 만듭니다. 그러니까 완전 으스러져서 죽게 만듭니다. 이런 일이 지금 북한에서 벌어지고 있습니다. 정말 말도 안 되지 않습니까? 근데 이런 일들이 지금 북한뿐만 아니라 아프가니스탄이라든지 아니면 아프리카 여러 나라들, 아시아 여러 나라들이 벌어지고 있습니다. 죄송하지만 여기는 파키스탄도 마찬가지고 인도도 어려움을 당하고 있고 중국도 어려움을 당하고 있습니다. 뭐 이란도 마찬가지고요. 이라크도 마찬가지고 사우디아라비아, 미얀마 이게 많은 아시아의 국가들에게 실제로 이런 일이 벌어지고 있습니다. 이런 때가 왔습니다. 우리하고는 무관하다고 생각할 게 아니라 지금이 그런 때라고 하는 인식이 지금 우리에게 필요하다는 얘기예요.
그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으니 우리도 그런 일이 직면할 수가 있어. 딴 게 아니라 예수 이름 때문에 예수님을 믿는다고 하는 것 때문에 환난에 넘겨질 수도 있다는 거죠. 어떻게 보면 그게 당연할 수도 있습니다. 당연하다고 받아들여집니다. 그래서 우리가 이런 환난이 우리에게 임하더라도 넘어지지 않을 만큼 하나님이 은혜를 주셔서 더 복음에 든든히 선 초대교회 성도들처럼 그렇게 살아가야 됩니다. 우리가 모인 이유 또한 마찬가지입니다. 우리가 각각이 떨어져 있을 때는 힘든 것 같고 어려운 것 같고 우리만 있는 것 같고 하지만 여러분 모여서 서로의 얼굴을 보시면 알지 않습니까? 하나님이 이토록 전 세계에서 세계복음을 하고 계십니다. 여기 몇 분이 안 계실지라도 이 한 분을 통해서 한 분 한 분을 통해서 이루신 역사들은 그야말로 놀랍습니다. 너무너무 놀라운 일들을 행하고 계십니다. 제가 쿠바를 사역을 오랫동안 해왔었는데 제가 쿠바를 가서 참 감동받았던 적이 많아요. 그 중에 한 분은 어떤 분이냐면 몸에 장애가 있어요. 몸에 장애가 있어서 움직일 수가 없어요. 근데 더 기가 막힌 것은 이 눈까지도 볼 수가 없어요. 걸을 수도 없고 눈도 볼 수가 없는데 이 복음이 들려진 거예요. 손이 이렇게 삐뚤어져 있습니다. 그런 사람이 복음이 들려졌어요. 예수님이 그리스도라고 하는 것이 믿어졌어요. 이 가슴에 막 폭발하는 일이 벌어진 거예요. 그래서 이 사람이 이 복음을 전하고 싶은데 본인은 움직일 수도 없고 눈도 멀었으니까 어떻게 할 수가 없는 거예요. 근데 마침 이 집이 길가에 있습니다. 길가에. 그러니까 바로 문을 열고 나가면 길가에. 그래서 문 앞에 이렇게 이제 테라스 같은데 이렇게 일부러 자리 잡고 앉아가지고 그 메시지를 크게 틀어놓은 거예요. 복음의 메시지를 크게 틀어놓고 이 사람이 그 자리에 앉아 있는 거예요. 테라스에. 그러면 사람들이 지나가다가 왔다 갔다 하다가 예수가 그리스도라고 하는 말이 뭐지? 이래가지고 궁금해가지고 이 사람한테 물어보면 이 사람이 눈도 보이지 않고 이렇게 몸도 움직일 수 없는데 그렇게 물어오면 이제 복음을 전하는 거예요. 이 사람은 진짜로 믿고 감격이 있다 보니까 이 사람의 말에 정말 많은 사람들이 은혜 받는 일이 벌어졌고 구원받는 일이 벌어졌어요. 그래서 제가 쿠바 갔을 때 이분이 어떻게 저를 만나려고 왔어요. 이 사람을 만나는데요. 이렇게 손도 삐뚤어져 있어요. 눈도 볼 수가 없어요. 근데 이 삐뚤어진 손으로 고맙다고 인사하고 저를 포옹하더라고요. 얼마나 감사한 일인지. 여러분 이름 없는 이 사람들까지 전 세계에 쫙 확산되어 있습니다. 얼마나 놀라운 일들이 벌어지고 있는지 모르고. 제가 쿠바에 가서도 또 놀라운 일이 있었어요. 그분이 이런 얘기를 하셨습니다. 간증하면서. 저기 산 꼴짜기마다 이렇게 복음 전하러 갔다. 저기 이렇게 평지뿐만 아니라 산에 사는 사람들도 많기 때문에 그 산에 사는 사람들까지 복음 전하기 위해서 막 돌아다녔다. 그러면서 이 사람이 마지막에 한 말이 하나님이 아신다. 내가 복음 전하기 위해서 얼마나 많이 걸었는지 하나님은 아신다. 이렇게 얘기하셨다. 그 얘기를 듣는데 얼마나 가슴이 뭉클한지 모르겠어요. 이름 없는 분들입니다. 이 복음이 들려져서 멈출 수 없어서 이 복음으로 전 세계를 살리고 있습니다. 이런 사람들이 이렇게 모이는 거예요. 우리는 우리 혼자 있는 것 같고 외로운 것 같고 이 몰려오는 여러 가지 분위기를 못 이길 것 같은데 아닙니다. 하나님이 전 세계를 살리기 위해서 이렇게 귀중한 제자들을 전 세계에서 일으키고 있습니다. 우리가 같이 하나가 되고 같이 서로를 보면서 도전받으면서 더욱더욱 믿음이 성장하고 하나님 원하신 방향으로 같이 길을 걸어갈 때 우리 앞에 직면할 그 많은 환난도 능히 뚫고 나가고 이겨낼 수 있을 줄로 믿습니다. 혹여 그럴 일이 없었으면 좋겠지만 성경대로라고 얘기하면 우리 중에 순교자가 있을 것입니다. 여러분 지금 이 길을 걸어오면서 우리가 알기로 벌써 10여 명 이상의 순교자들을 우리가 보냈습니다. 저 네팔에 정말 소중한 제자들이 이 복음을 전하는 중에 사고를 당해서 돌아가신 분들, 저 필리핀에 이 복음 들고 막 전하다가 이슬람 사람들한테 어떤 테러를 당해가지고 돌아가신 분들, 우리 중에 벌써 10여 명 이상의 순교자들이 일어났어요. 앞으로도 그런 일이 일어날 것입니다. 그럼에도 불구하고 정말 쉼없이 이 복음만이 나를 살리고 우리나라와 우리 민족과 전 세계를 살릴 수 있고 우리가 복음받은 우리가 할 일은 주님 오시기를 준비한 그거밖에 없다라고 하는 마음으로 뛰고 있기 때문에 감사함으로 그 순교의 자리에 다 쓰셨습니다.
우리 또한 그렇게 해야 될 것입니다. 여러분 틀림없습니다. 모든 민족에게 미움받을 날이 옵니다. 저는 지금까지 살아가면서 정말 극단의 칭찬과 극단의 비난을 받고 있습니다. 저는 원래 그냥 이름 없이 그냥 이렇게 조용하게 싫은 소리도 안 하고 싫은 소리도 듣기 싫은 성향은 제가 그런 성향이에요. 그런데 복음을 계속 전하다 보니까 내 성향하고 상관없이 복음을 계속 전하다 보니까 이 복음을 받은 자들이 불같이 일어나다 보니까 너무 감사해하고 이 귀하게 여겨주신가 반면에 계속 복음 전하다 보니까 극단의 비난이 옵니다. 극단의 핍박이 옵니다. 여러분 이게 정상입니다. 이게 정상입니다. 우리가 올바른 복음을 전하는데 모든 사람들에게 칭찬 듣는다? 그건 있을 수가 없습니다. 그건 복음 전하지 않은 겁니다. 좋은 말을 한 것이지 복음을 전한 게 아니에요. 복음이라고 하면 예수 믿지 않으면 당신 죽는다, 당신 지옥 간다를 포함하고 있습니다. 당신은 지금 죄인이고 사단의 자녀고 하나님을 떠나서 죽어 있고 비참한 상태를 살기 때문에 예수 믿어야지 구원받는다. 이게 복음입니다. 예수님이 당신을 구원할 수 있는 유일한 메시아고 하나님의 아들이시다. 이것이 복음입니다. 그 얘기를 해야 되기 때문에 그 말을 받는 사람들은 기뻐하지만 그 말을 받지 않는 사람들은 당연히 우리를 비난할 수밖에 없습니다. 그래서 우리는 결국 복음이 확산되면 될수록 전 세계에서 미움을 받을 수밖에 없는 존재입니다. 하나님이 우리를 그렇게 부르셨습니다. 그러니까 더욱 이 마지막 때에 복음으로 더욱더욱 든든하게 서야 될 것이라고 생각하고 특별히 아시아권의 제자들에게 하나님이 이런 은혜가 있게 되길 바랍니다. 10절에 보니까 그때 많은 사람들이 실족하게 된다고 얘기합니다. 실족하게 되는 일이 없으면 좋겠지만 실족하게 되는 일이 있다는 거예요. 할 수만 있다면 사단이 우는 사자처럼 공격을 한다는 거예요. 실족하게 되어서 서로 잡아주고 서로 미워하는 일이 벌어진다는 거예요. 서로 이렇게 미워하고 서로 이렇게 잡아가지고 사람들 핍박당한 일이 우리 안에 있는 사람들이 그런 일을 하게 된다고 하는 일이 성경은 얘기하고 있습니다. 너무 가슴 아픈 일이죠. 그럼에도 불구하고 우리가 알고 가야 돼. 또 뭐라고 얘기하냐면 11절에 거짓 선지자가 많이 일어나라고 얘기합니다. 교회 밖에서의 핍박이 아닙니다. 교회 안에서 서로 잡아주고 서로 미워할 뿐만 아니라 교회 안에서 거짓 선지자가 많이 일어나는 거예요. 많이 일어나서 지금도 보세요. 여러분 죄송한 말이지만 전 세계에 너무 많은 교회가 있습니다. 너무 많은 목회자가 있습니다. 너무 많은 선생들이 있습니다. 너무 많은 선지자가 있습니다. 근데 그들에게서 가르쳐지는 것이 그들을 통해서 선포되는 것이 정말 복음과 주님의 영광을 위한 부분들도 있지만 거기에서 떠나 있는 곳들도 너무 많다는 것을 우리가 알게 됩니다. 일평생 그냥 성도들이 그냥 목사님 말씀 믿고 그냥 따라가는데 그 길이 잘못된 길이면 어떻게 하겠냐. 정말 대다수의 목사님들이 참 신앙이 좋고 하나님 앞에 바로 서려고 하고 있습니다. 우리는 그건 인정해야 됩니다. 하지만 분명히 교회 안에서도 잘못 배웠든지 잘못 믿었든지 그렇게 해서 이 성도들을 딴 길로 끌고 가고 있는 거짓 선지자들이 상당히 많습니다. 여러분 이단뿐만 아니라요. 교회 안에 있는 자유주의의 물결이 너무 심각합니다. 우리는 아셔야 됩니다. 거짓 선지자가 많이 일어나 그 결국이 뭐냐면 많은 사람을 미혹한다고 얘기합니다. 길에서 벗어나게 한다는 거예요. 그뿐만 아니라 불법이 성하는 일이 벌어집니다. 합법보다는 불법이 계속 일어납니다. 그리고 많은 사람의 사랑이 식어지리라고 얘기했는데 여러분 이게 먼 미래의 얘기가 아니고 지금 있는 얘기 아닙니까? 우리 얘기 아니냐는 말이에요. 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 이런 때에 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라고 얘기합니다. 이것은 견디면 구원 주겠다라고 하는 개념이 아닙니다. 그렇게 되면 우리가 행위로 구원 얻는 결과가 나옵니다. 그 말이 아니고 진짜로 구원받은 자만이 견뎌낸다는 거죠. 그 견디낸 걸 보니까 이 사람은 구원받은 자구나 라고 얘기할 수가 있다는 것입니다. 참으로 구원받은 자만, 참으로 복음을 소유한 자만, 참으로 영원한 하나님의 나라를 믿는 자만 이걸 통과할 수가 있습니다. 이 자리에 계신 우리 모두는 끝까지 견디는 자로 우리 주님 앞에 서야 될 것이고 우리를 통해서 연결된 수많은 모든 영혼들이
이 마지막 때 끝까지 견디는 자로 심어야 됩니다. 여러분, 딴 게 필요한 게 아니에요. 이 마지막 때에 더욱더욱 필요한 것은 복음 자체입니다. 온전히 그리스도와 연합된 그 상태입니다. 완전히 그리스도 예수께 붙들린 자여야지 그게 가능하다 생각합니다. 하나님께서 저와 여러분들이 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 그리고 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 정언되기 위하여 온 세상에 전파되리니, 성경은 전파되리니라고 얘기를 하고 있습니다. 이거는 하나님의 계획이 있다는 거예요. 틀림없이 이런 일이 벌어집니다. 정말로 모든 민족에게 정언되는 일이 벌어질 것이고 온 세상에 전파되는 일이 벌어질 것입니다. 무엇이요? 천국 복음. 이 복음으로 말미암아 영원한 천국의 길을 열어주는 오직 예수가 그리스도라고 하니 복음이 모든 민족에게 정언되고 온 세상에 반드시 전파될 것입니다. 되리니라고 얘기하는 것은 하나님의 의지, 하나님의 계획이 담겨있는 표현입니다. 그 위대한 일에 저와 여러분들을 동참을 시킨 것입니다. 여러분, 우리 각각이 대단한 사람이 아니라고 하는 것은 우리가 아시지 않습니까? 그래서 더 은혜가 되는 겁니다. 대단치 않는 우리들을 하나님이 부르셨다는 거죠. 능력 있는 하나님이 우리를 부르셔서 우리를 복으로써 이 위대한 일을 행하신다고 하는 것입니다. 그게 얼마나 은혜입니까? 이 위대한 일, 딴 게 아니라 이 마지막 때 가장 중요한 일에 하나님께서 우리를, 그리고 이제 이렇게 다른 박질 중에 가장 마지막에 끝낼 수 있는 주자로 하나님이 우리를 선택하셔서 부르시고 지금 이 자리에 우리를 함께 모아두신 것입니다. 이게 얼마나 은혜이냐는 것이죠. 여러분, 틀림없이 우리 주님은 오십니다. 틀림없이 이 복음은 땅끝까지 가게 될 것이고 모든 민족에게 정언되고 온 이 백성에게 전파되는, 온 세상에 전파되는 일이 틀림없이 일어날 것입니다. 우리는 어떻게 이 일을 수종될 수 있을까를 기도하면서 계속 따라가면 되는 것입니다. 저는 지난 30년 가까운 시간 동안에 많은 기도를 해왔지만 저한테는 비교할 수 없는 이 유일한 기도가 있다고 하면 정말 이 복음으로 어떻게 전 세계를 살릴까? 어떻게 하면 내 살아있을 때 세계복음을 완성할까? 그 일을 위해서는 뭘 하면 될까를 항상 기도해 왔습니다. 지금도 하는 대부분의 기도는 그 기도입니다. 그런 중에 하나님께서 지금까지 이런 응답과 이런 열매와 증거들을 주셨고 여러분과 지금 함께 서 있는 것입니다. 여러분, 이건 행복한 고민이며 행복한 기도입니다. 상황을 보세요. 오늘 24장 3절부터 14절에 보면 3절부터 정말 마지막 때 일어날 환란에 대한 얘기를 쫙 합니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 그런 중에 이 복음이 온 이 민족에게 전해지고 온 세상에 전파될 거라고 얘기하고 있습니다. 여러분, 이게 초대교회 상황하고 똑같습니다. 우리가 알듯이 예수님 사복음서의 상황과 사도행전의 상황을 보시면 수면 위로는 계속 핍박이었습니다. 사도들이 잡혀 들어가고 핍박을 받고 뿔뿔이 흩어지고 어려움을 당하고 잡혀서 죽고 순교하고 수면 위로는 항상 핍박입니다. 그런데 수면 아래에서는 놀라운 성령의 역사가 일어납니다. 폭발하는 일이 벌어졌어요. 그 안에 동시에 존재했었습니다. 항상 핍박이 존재했지만 그 아래는 놀라운 성령의 역사, 생명의 역사, 복음이 확산되는 역사가 벌어졌습니다. 이게 초대교회뿐만 아니라 마지막 때 일어날 일입니다. 우리가 지금 이 마지막 때를 이렇게 통과하면서 이것을 어떻게든 넘어서는 그 부분뿐만 아니라 사실은 모든 것이 핍박 상황이지만 오히려 복음 받은 자들을 통해서 이 안에서 놀라운 성령의 역사, 복음이 더욱 크게 확산되는 역사, 하나님 그 일을 이 마지막 때에도 이루실 것입니다. 그 일을 위하여 우리를 부르셨습니다. 여러분, 복음이라면 가능합니다. 정말 복음을 믿는 믿음이라고 하면 가능합니다. 주님 다시 오신다고 하는 그것을 바라보고 뛸 때 가능합니다. 정말 감사하게 그렇게 뛰어오면서 볼 때 어려움들이 너무 많았지만 하나하나에 하나님께서 은혜 주셨고 응답을 주셨음을 보게 됩니다. 너무 감사하다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 이 자리에 모인 저와 여러분들이 함께 주님 오실 때까지 정말 자원하는 마음으로, 기쁜 마음으로 주님 오실 길을 준비하는
이 복음으로 전 세계를 살리는 그 길을 걸었으면 좋겠습니다. 우리는 조직이 아니에요. 어떤 뭐 운동도 아닙니다. 어떤 뭐 강제하는 일이 전혀 없습니다. 그런데 우리에게 복음이 주어졌고 우리 주님 다시 오실 길을 위해서 우리가 살아야 된다고 하는 답을 가지고 있다고 하면 우리는 하나 돼야 됩니다. 우리는 그리스도를 머리로 둔 참된 지체들인 교회입니다. 그래서 하나 돼야 되고 연결되고 결합돼야 됩니다. 우리 교회들을 위해서, 우리 교파들을 위해서, 우리가 주장했던 어떤 교리와 어떤 운동들을 위해서 그런 것이 아니라 이것이 복음이고 주님 다시 오실 길을 위하여 그것 때문에 하나 되고 연결되고 결합되고 그래서 같이 서로 성장하는 그런 일들이 벌어져야 됩니다. 이 위대한 일들에 우리를 동참케 하신 하나님을 찬양합니다. 그래서 결론을 맺으면서 부탁을 드립니다. 여러분, 우리가 우리 세대 세계복음에서 더욱 힘있게 뛰어야 될 것입니다. 하지만 동시에 이 코로나 때 우리를 하나 되게 하신 이 소중한 이것들을 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 한 달에 한 번이라도 전 세계가 같이 모일 때 이게 얼마나 중요한 일입니까? 얼마나 힘을 얻겠습니까? 얼마나 도전받겠습니까? 그래, 주님 오실 때까지 계속 이 모임이 더욱더욱 풍성해져서 이 자리에 모든 나라의 대표들, 모든 민족의 대표들, 그리고 세계복음을 하기로 소원하는 모든 사람들이 계속 모여서 지금은 적은 숫자지만 계속 모여서 한 달에 한 번만큼은 전 세계가 영적으로 지진이 벌어지는 그런 일이 벌어질 수 있도록 우리가 인도를 받았으면 좋겠습니다. 한 달에 한 번 또 여러분들을 이렇게 만날 생각을 하니까 개인적으로 너무 기쁘고요. 하나님께서 여러분 모든 인사에게 놀라운 은혜로 채우시기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. 살아계신 주님 감사합니다. 마태복음 24장에 주신 말씀처럼 정말 이 마지막 때에 모든 환난을 견디는 자로 설 뿐만 아니라 오히려 이 마지막 때에 이 천국 복음을 모든 민족에게 전하고 온 세상에 전파하는 그런 자들로 설 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 수면 위로는 핍박과 어려움과 환난이지만 수면 아래에 놀라운 성령의 역사, 생명의 역사가 가득했던 초대교회처럼 마지막 때 또 그런 일들이 벌어질 줄 믿습니다. 그 일에 우리 한 명 한 명이 주역으로 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘도 모여서 하나님의 놀라운 사역들을 듣고 또 간절히 하나님 앞에 기도하고 하나님 말씀 들을 때 모인 참여한 모든 자들이 큰 힘을 얻는 그런 일이 벌어지도록 축복하여 주옵소서. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 감사합니다. 우리 좀 길게 해서 Thank you, Pastor Joe, and thank you, Missionary AJ, for the clear message. And thank you for reminding us, Pastor Joe, 감사드립니다. that we will be hated for spreading this gospel. So it's might as 우리가 well that we 이 have 복음을 this 전할 때 정말 meeting here 필요한 that we can gather 말씀입니다. together because we are the only one who truly can love one another. So this 우리는 unity of us in 정말로 this 그리스도 예수 human 안에서 and 한 other 가족으로 people 서로를 is 사랑하며 very important. 이 일들을 So 같이 it's 감당하고 to be encouraged. 감당하고 And 있습니다. I'm 서로를 very 격려하고 encouraged 서로 how 함께 Pastor Joe 이것을 is 위해 clear in his life that 기도했으면 he is able to 좋겠습니다. sharing to us the 조 목사님의 message. 삶에 Also, he has 감사를 given us 드리고 his 또 life 귀중한 메시지를 very 전해주셔서 진심으로 so that 감사를 드립니다. we can finish world evangelization in our days. So 우리는 진실로 우리 살아있을 세계복음화를 let us 보기 see 원합니다. what is the gospel doing in Sri Lanka today. 네, 오늘은 We'd like to 특별히 invite Pastor 스리랑카에서 to share 어떠한 his 하나님의 일이 벌어지고 message 있는지 report. 리오말 목사님께서 사역 보고를 해주시도록 하겠습니다. 첫 번째로 우리 하나님께 감사를 드립니다. 이 기회를 주셔서 감사드립니다. 저는 4년 전에 이 복음을 받고 또 이 사역에 함께 동참하게 되었습니다. 사모님은 정말 이 복음을
깊이 받으시고 스리랑카에서 피니셔 스쿨을 통해서 어린이들에게 이 복음을 전하고 있습니다. 그리고 또 다른 선생님들과 함께 여러 지역에서 이 복음을 전하며 특별히 야칼라라고 하는 지역의 피니셔 스쿨 사역을 진행한 사진을 첨부했습니다. 네, 그리고 또한 다른 교사들이 이 복음을 받으면서 이 사역을 같이 감당해내고 있습니다. 첫 번째로 하나님께서 세상을 창조하셨음을 이야기를 했고, 또 두 번째로는 하나님께서 사람을 하나님의 형상으로 만드셨음을 나누었습니다. 그리고 하나님께서는 가장 귀한 언약을 사람에게 주셨습니다. 하지만 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님과 끊어지게 되었습니다. 그래서 이것을 해결하기 위해서 하나님께서 주신 그 그리스도라고 하는 그 약속이 모든 구약의 내용이라고 하는 것을 전했습니다. 그 그리스도, 참된 왕으로서 사탄의 머리를 깨트리고 참된 제사장으로서 모든 죄의 문제를 해결하고 참된 선지자로서 하나님과 끊어진 문제를 해결하시는 그 그리스도로 오신 분이 바로 예수님이라고 하는 것을 우리가 강의를 통해서 전했고, 또 세계복음화와 주의 다시 오심에 대한 이 새로운 언약 또한 나누었습니다. 아이들은 이 참된 복음의 메시지를 깊이 받았습니다. 이 프로그램이 끝난 이후에 아이들이 저도 이 복음을 친구들에게 전하고 또 제가 아는 모든 사람들에게 전하기 원합니다. 이렇게 고백했습니다. 이 피니셔 사역은 정말 중요합니다. 이것 이외에도 특별히 스리랑카는 참 어려운 시기를 겪고 있습니다. 하지만 이러한 경제적인 어려움과 국가적인 위기의 상황에서도 우리는 이 복음을 전하는 것을 멈추지 않습니다. 사실 정말 먼 곳까지 가서 이 복음을 전했는데요. 그래서 이렇게 길에서 찍은 사진들이 아주 많습니다. 하나님께서는 이러한 상황 가운데서 우리에게 제자들을 만날 수 있는 기회를 허락해 주셨습니다. 정말 전기가 꺼지고 인터넷도 꺼지고 또 기름을 얻을 수 없어서 이동도 어려운 상황 가운데 있었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 완란판 집회를 섬기게 되었습니다. 하나님의 은혜로 이 모든 것들이 가능했습니다. 한 목사님께서 이 모든 사역을 준비해 주셨습니다. 6월 21일에 우리는 12강을 전했고 Church elders have participated to the conference. We have shared true gospel message deeply. I have shared the first, second. 저도 일부 강의를 전했고요. 함께 다른 제자들과 함께 이 사역에서 예수님이 그리스도라고 하는 이 복음을 전했습니다. 네. 많은 사람들이 이 복음을 받고 복음에 반응했습니다. 하지만 그 중에서 진실로 복음에 반응한 분, 그분은 두 분밖에 없었습니다. 하지만 그 두 명을 통해서 하나님께서는 아주 놀라운 일을 행하실 줄 믿습니다. 우리가 이 사역을 하면서 느끼게 되는 것은 많은 사람이 필요한 것이 아니라 정말 한 명의 합당한 자를 찾았을 때 주님께서 그들의 마음에 이 복음을 자라게 해주시며 그 성령의 씨앗으로 그들을 인도하신다는 것입니다. 시바 목사님께서는 2강과 3강을 전해주셨습니다.
이분께서 모든 집회를 준비하셨을 뿐만이 아니라 말씀 또한 전해주셨습니다. 그리고 세라미 사모가 5강을 전했습니다. 네, 제 부인이고요. 네, 그리고 6강은 존 목사님께서 전해주셨습니다. 그리고 7강, 7강은 시바 목사님께서 전해주셨고요. 아까 말씀드렸던 메신저로 쓰셨던 존 목사님은 이 복음을 진실로 받은 분입니다. 지난 사역을 통해서 발견된 이 목사님께서 말씀을 전해주셨다는 점에서 정말 의미가 깊었습니다. 그리고 12강은 AJ 선교사가 전해주었습니다. 하나님께서 스리랑카에서 하시는 이 놀라운 일들에 너무나 감사하며 영광을 돌립니다. 우리는 이 참된 복음을 스리랑카에 주님 다시 오시는 그날까지 전할 것입니다. 이 사역을 통해서 우리는 또한 다른 피니셔 스쿨과 또 목사님들에게 이 복음을 전할 수 있는 집회의 문이 열렸습니다. 이 사역에서는 60명의 리더들, 목사님들이 참여를 했고요. 컨퍼런스 이후에는 우리가 더 깊이 목회자들과 만나서 복음을 전할 그런 기회가 있었습니다. 그래서 이 사역 이후에는 2개의 교회에 초청이 돼서 또 주일 예배에서 우리는 참된 복음을 전할 수 있었습니다. 이 성도들은 이 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 잘 들었고 또 그것을 이 왈라파니 지역에 전해야 되는 책임을 느끼었습니다. 네, 저와 세라미 사모가 말씀을 전했습니다. 우리는 계속해서 이 왈라파니 지역과 거기서 복음을 들은 자들을 위해 기도합니다. 이 시바 목사님께서는 또 다른 프로그램을 기도하며 준비 중에 계십니다. 곧 우리는 이곳에 다시 들어가서 또 다른 집회를 섬길 예정입니다. 마지막으로 스리랑카를 두고 기도를 부탁드립니다. 세라미 사모가 지금 어린이들과 또 청소년들에게 이 복음을 전하고 있습니다. 이 사역을 위해 기도해 주시기 바라고요. 또 우리가 발견한 또 많은 합당한 제자들을 위해 기도를 부탁드립니다. 그들은 지금도 이 복음을 전하고 이 복음에 더욱더 깊어지고 있습니다. 이런 시바 목사님을 비롯한 이 가족들과 모든 합당한 자들을 두고 함께 기도를 부탁드립니다. 그리고 저는 정말로 조 목사님과 한국팀들에게 너무나 깊은 감사를 드립니다. 제가 참된 복음을 여러분 덕분에 받을 수 있게 되었습니다. 또한 세계복음화를 주님을 위해서 준비할 수 있게 되었습니다. 저는 주님이 저에게 주신 이 모든 일무와 사명을 주의 재림을 위해서 잘 감당할 것입니다. 축복합니다. 우리 주 예수 그리스도께서 성령께서 여러분과 함께 하시며 마태복음 24장 14절의 말씀이 우리의 인생 가운데, 우리의 사역 현장 가운데 그대로 이루어지기를 간절히 기도합니다. 예수가 그리스도이십니다. 마라나타. Amen. Thank you very 아멘. much for that video clip from Pastor Ebamal.
네, 니오말 목사님의 사역 보고에 감사를 드립니다. 하나님께서는 너무나 좋으신 분입니다. 저도 또한 이 필리핀 사역의 사역을 보고할 수 있는 기회가 주어졌는데요. 저는 PPT를 좀 공유하면서 필리핀에서 일어난 일을 나누도록 하겠습니다. So this is for the Philippines. How grateful we are. So the Gospel of the Bible, Jesus is the Christ. 성경의 복음, 예수는 그리스도. 2022년 필리핀 팀의 사역 레포트입니다. 3월 초에 우리는 김영건 선교사님과 또 이상민 선교사님을 만나게 되었습니다. 그리고 샤론 킴 목사님, 사모님 또한 만나고 함께 교제를 나누게 되었습니다. 그래서 그 이후에 4월 달에 우리는 성경의 복음 집회를 함께 인도받게 되었습니다. Attended more than 300 of them. Look at them, how they were hungry. 참 많은 사람들이 이 집회에 참여를 했는데요. 얼마나 이분들이 이 복음에 대해서 목마르고 복음에 대해 갈급했는지를 볼 수 있었습니다. 네, 그리고 조셉 자스민 목사님께서 또 말씀을 전하시는 모습입니다. 그리고 아까 사실 그 모습은 이분이 말씀을 받고 나서 이렇게 간증을 하는 모습이었는데요. 저희는 정말 이 집회를 통해서 예수가 그리스도라고 하는 이 복음에 대해서 알게 되었습니다. 이 복음을 듣고 저의 삶이 변했습니다. 특별히 우리 교회 전체의 영혼을 깨우는 귀한 메시지였습니다. 우리가 고린도전서 1장 15장 3절에서 4절을 나누면서 이렇게 나누기 원합니다. 그리스도께서 성경대로 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨는데 바로 그분께서 예수님이라고 하는 사실이 우리 교회 전체에 또 저에게 깊이 부딪히는 시간이었습니다. 우리는 예수님을 통하여 하나님의 은혜로 예수님이 누구이신지 정확하게 성경 전체를 통해서 이 강의를 통해 우리가 발견할 수 있었습니다. 사실 우리가 예수는 그리스도, 그분이 우리를 위해 죽으셨다라고 하는 말은 익숙하게 많이 들어왔습니다. 하지만 이 집회를 통해서 우리는 더 깊게 이 복음에 대해서 알게 되었습니다. 우리는 확신하게 되었습니다. 이것이 복음이다. 성경 전체가 말하는 단 한 가지, 그 좋은 소식은 예수가 그리스도라고 하는 그 복음이다라고 하는 것을 알게 되었습니다. 사실 이 복음을 알기 전에는 우리는 굉장히 많은 전략을 따라갔습니다. 그리고 사람들마다 아주 다양한 문제가 있기 때문에 가정에 문제가 있는 사람들에게는 가정의 문제를 해결하기 위해 이렇게 해야 되고 또 이런 문제를 해결하기 위해서는 저렇게 해야 된다라는 식으로 접근을 했습니다. 하지만 우리가 이 복음을 제대로 받은 이후에 우리의 사역의 방향과 방법 또한 변했습니다. 예수가 그리스도라고 하는 이 복음은 그것 자체로 충분하고 강력한 복음입니다. 그리스도께서 우리 인생의 모든 문제를 십자가 부활로 다 끝내셨습니다. 그래서 우리가 해야 될 일은 우리 지역의 집집마다 가서 이 복음을 전하는 것입니다. So actually shared this testimony during the time. 사실 그 집회 때 이 간증을 전하고 있는 모습이었습니다.
예, 이게 조셉 목사님이시고요. 그리고 그 다음에는 헬렌 목사님께서 간증을 나눠주셨는데요. 이분은 이렇게 또 생명의 강 교회의 뭐 알파 오메가 생명의 강 교회의 담임 목사님이십니다. 우리는 전에 또 이분과 연결이 됐었고 지속적으로 성경의 복음 함께 나눠 왔습니다. 그리고 이 집회 가운데 이분이 간증과 또 말씀을 전해 주셨습니다. 제가 살아있을 때 이 생명의 복음의 계시를 받게 된 것이 너무나 감사를 드립니다. 예수를 그리스도로 믿고 이해하는 것은 너무나 중요합니다. 만약에 사람들이 우리 교회에 나오지 않는다면 우리는 밖으로 가서 이 복음을 사람들에게 전해야 합니다. 예수님께서는 이 영혼들을 너무나 사랑하십니다. 예수님께서는 제 인생을 바꾸셨습니다. 그와 같이 이 복음을 통해서 예수님께서는 더 많은 영혼들을 살리기 원하십니다. 특별히 주하나 목사님과 또 필리핀 팀 그리고 세계복음화 팀에 감사를 드립니다. 여러분들의 도움으로 저와 제 교회가 이 복음을 깊이 받게 되었습니다. 저는 이전에 글래디스 목사님과 함께 글래디스 목사님에 의해 세미나를 통해 이 복음을 듣게 되었고요. 사실 정말 이 성령의 도우심으로 제가 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 받고 이해하고 난 이후에 제 설교의 모든 것이 변했습니다. 가난한 사람에게나 정말 부유한 사람에게나 다른 특별한 답이 필요한 것이 아니라 그 모든 사람들에게 모든 종류의 사람들에게 이 예수가 그리스도라고 하는 것, 이 복음만이 필요하다는 것이 마음에 정말 깊이 부딪히게 되었습니다. 그래서 저와 제 교회는 이 빛을 이해하고 난 이후에 우리의 마음이 이 빛으로 가득 차게 되었습니다. 예수님이 그리스도이십니다. 이 목사님께서 이 복음을 받은 이후에 모든 지역에 가서 교회 근처에 있는 모든 지역에 가서 함께 복음을 전하고 있습니다. 정말 이 사례는 레베카 목사님 한 분의 사례입니다. 더욱더 많은 그 일들이 일어나고 있습니다. 또 이 어린이들이 이 복음을 전하기 위해서 또 여름 성경 학교를 두고 홍보하면서 나가서 이 복음을 전하는 모습을 볼 수 있습니다. 네, 아이들을 보십시오. 이 아이들은 이 복음을 배우고 있습니다. 네. 아멘. 예수는 그리스도입니다. 다시 한번. 요한복음 20장 31절 우리 마음에 새깁니다. 그리고 네, 필리핀 제자들을 위해서 기도해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 사랑합니다. 마라나타 예수님이 그리스도이십니다. 아멘. 네, 정말 감사드립니다. 계속해서 필리핀을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 두마게티 집회를 아주 기대하며 우리 또한 기도하고 있습니다.
네, 지금 이 시간에 우리가 주님의 임재를 누리며 함께 기도하는 시간을 가지기 원합니다. 우리는 서로를 위해 기도하기 원하며 이 복음이 우리가 있는 모든 곳에, 모든 나라에 더욱더 빨리 전해지기 원합니다. 네, 파키스탄의 로저 목사님께서 중보기도 시간을 인도해 주시겠습니다. 주님을 찬양합니다. 조 목사님 귀한 말씀을 주셔서 너무나 감사드리고 또 니오말 목사님의 스리랑카 보고를 통해서 너무나 아름다운 소식을 듣게 되었습니다. 이 또 필리핀 팀의 사역 보고를 통하여 계속해서 하나님께서는 새로운 그런 은혜를 우리에게 주고 계십니다. 제가 이 중보기도 시간을 인도하게 돼서 참으로 영광입니다. 우리 모두가 주님 앞에 엎드리는 시간을 가지도록 하겠습니다. 네, 네, 기도 제목을 PPT로 나누면서 우리가 하나씩 기도하기 원합니다. 네, 중보기도를 시작하기에 앞서 오늘 말씀처럼 우리는 정말로 준비돼야 됩니다. 이 추수의 때를 위해서 준비돼야 합니다. 그리고 또 핍박의 때를 대비하여 우리는 준비돼야 합니다. 그리고 모든 사람에게 이 복음을 전할 준비를 해야 합니다. 이 모든 것들은 하나님의 영광을 위한 것입니다. 하나님께서는 당신의 선한 그 계획을 위해서 우리를 선택하셨고 이 복음을 주셨습니다. 아멘. 네, 첫 번째로 우리는 우리 살아있을 때 세계 복음화를 두고 함께 기도하기 원합니다. 첫 번째로 주님, 우리에게 이 복음을 진실로 받을 수 있는 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 받은 그분의 자녀를 만날 수 있는 전도의 문을 열어 주옵소서. 그리고 하나님께서 이 복음을 계시할 합당한 자를 찾게 하여 주옵소서. 두 번째, 우리 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 이 복음을 더욱더 우리가 알기 원합니다. 그리고 우리의 영안을 여셔서 그분의 영광을 예수 그리스도를 통해서 더욱더 알기 원합니다. 그리고 우리가 우리 인생을 통하여 모든 영광을 우리 하나님 아버지께 드리기 원합니다. 세 번째, 우리 주님께서 우리 살아있을 때 이 경주를 마칠 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 우리 살아있을 때 세계복음화가 사도행전 20장 24절의 바울의 고백처럼 그대로 이루어지게 하여 주옵소서. 네, 마이크를 여시고 함께 하나님 앞에 통성으로 기도하겠습니다. Father, we are here just because you have chosen us. Lord, there are many, many, many people around the world who could not make it. But this is only you who has received us and chosen us to be here, that we may glorify your name in this presence. Father, we pray for all 하나님의 살아있는 역사를 바라볼 수 있는 귀중한 시간 되게 남을 내주시옵시고 전체를 두고 온전히 중보기도 하시는 귀한 시간을 주시니 감사함을 드립니다. 시아와 유럽과 아프리카와 또 아메리카 지역 가운데 아시아 지역 가운데 은혜를 주는 중심과 하나의 마음을 가지고 우리의 눈을 열어주사 정확하게 이해를 해주고 정확하게 믿어주며 하나님의 영광의 복음을 영광의 복음을 주시는 우리의 마지막으로 마지막 세대 사랑과 모든 어려움을 넘길 수 있는 그리스도로 믿을 수 있는 우리가 될 수 있도록 시간을 통하여 세대 세계복음화 선교대회를 통하여 믿음이 더욱더 깊도록 큰 은혜를 허락하여 주옵소서. 그리스도로 믿을 뿐만이 아니라
정말로 예수를 그리스도로 주문하며 하나님 앞에 하나님께서 구하시는 믿음을 준비할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 세계복음화를 통해서 힘을 가지고 앞으로 이 복음을 전도할 뿐만이 아니라 우리를 하나님 자로 하나님께서 우리를 불러주시며 하나님 그리하여 정말 이 복음이 바라보게 하시고 분명과 분명의 증거를 바라보게 한다면 그리하여 택하여 주옵소서. 를 바라보게 부족 끝까지 이 복음을 바라보나 전 세계 복음화를 준비할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 면도를 바라보게 하여 주옵소서. 열으시옵소서. 영광 받아 주시옵소서. 하나님 우리 아버님이 놀라운 주의 증거를 바라보게 한다면 주시옵소서. 영광을 위하여 영광을 드리게 부족 앞으로 보내려 주시옵소서. 영 가운데 온전히 구하여서 제가 온전히 변한 되기를 영감을 내주시옵시고 영광을 위하여서 모든 나라들의 역사들이 오시기를 바라고 나옵니다. 로마의 역사들이 나라들에게 영감을 내주시옵시고 인도를 바라보게 앞으로 오시기를 바랍니다. 그들은 머리 위에 가운데 온전히 가도록 영감을 내주시옵시고 님의 인도를 바라보게 부족하도록 힘들으시기를 바라고 나옵니다. 이며 주의 말씀 가운데 온전히 거하시는 나를 바라보게 하시고 나온 주의 권능 가운데 온전히 거하여 님의 인도를 바라보게 부족하도록 힘들으시기를 바라고 나옵니다. 이며 주의 말씀 가운데 온전히 거하시는 나와 님의 인도를 바라보게 하시고 놀라운 주의 권능 가운데 온전히 구하여 님의 인도를 바라보기에 부족하도록 도우시라고 나옵니다. 온전히 의도와 성경의 온전히 목표를 남겨드리시고 이 모든 것들을 통하여 그 말씀 온전히 도하며 영과 성령을 바라보게 담을 내주시옵시고 그분 가운데 온전히 구하여 그분에게 부족하도록 인도주시기를 바라고 나옵니다. 주의 말씀 가운데 온전히 가도록 은혜를 주시옵시며 님의 인도를 바라보게 부족하도록 도우시기를 바라고 나옵니다. 놀라운 주의 권능과 인도를 바라보게 하시고 분명과 성령의 증거를 바라보게 부족하도록 도우시기를 바라고 나옵니다. 며 주의 말씀 가운데 온전히 도하시는 답과 님의 인도를 바라보게 하시고 놀라운 주의 권능 가운데 온전히 구하여 의 증거를 바라보게 부족하도록 도우시기를 바라고 나옵니다. 주의 말씀 가운데 온전히 거하시는 하나님의 인도를 바라보게 하시고 삶과 건강하드리는 은혜가 있도록 인담을 대주시옵시고 가운데 온전히 거하게 부족하도록 도우시기를 바라고 나옵니다. 말씀 가운데 온전히 거하여 하나님의 인도를 바라보게 하시고 성령의 증거를 바라보게 인담을 대주시옵시고 영광을 되는 참 발걸음 되게 인담을 대주시옵시고 말씀 가운데 온전히 거하시는 증거를 바라보게 부족하도록 도우시기를 바라고 나옵니다. 영광이 되어주는 그 나라의 역과 플라톤에게 부족하도록 은혜를 주시옵시고 온전히 가시는 남의 인도를 바라보게 부족하도록 Hallelujah. Praise the Lord. Now we are going to the second part of our prayer. 네, 이제 두 번째로 제가 주님 앞에 기도하기 원합니다. Next slide, please. 네, 다음 슬라이드 넘겨주세요.
Praise the Lord. Yes. 네, 두 번째, We are going to pray for 아시아 대륙을 위해서 우리가 함께 기도하기 원합니다. and we are also going to pray for all the continents of the world, but today we are focusing on 우리가 전 세계를 위해 기도하지만 오늘은 특별히 아시아에 깊이 아시아를 두고 깊이 기도하는 기회를 가지기 원합니다. 사실 조 목사님께서 말씀하신 것처럼 아시아의 많은 국가들의 기독교 핍박이 존재합니다. 이 핍박을 받는 모든 그리스도인들이 뒤로 물러서지 않고 끝까지 주님 앞에 나아가기 원합니다. 첫 번째로 우리 주님께서 우리를 이 한 믿음으로 통마 하나 되어서 이 사역을 끝낼 수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 이 마라나타 정말 주님을 보기 위한 이 목적 하나만으로 우리가 정말 아시아에 있는 모든 국가들의 제자들이 하나 되어 이 일들을 준비해 나가기 원합니다. 두 번째로 그리스도의 복음이 모든 아시아 국가들 구석구석에 성령의 능력으로 증언되기를 기도를 부탁드립니다. 우리를 통하여 이 예수가 그리스도라고 하는 이 복음이 정말 많은 아시아 국가들에 아직도 이 복음이 들어가지 못하고 특별히 핍박과 어려움 가운데 있는 그곳에 흘러 들어갈 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 세 번째로 조 목사님과 그리고 전 세계에 있는 모든 제자들의 삶과 그들의 사역을 위해 함께 기도를 부탁드립니다. 네, 두 번째 기도 제목을 두고 기도하겠습니다. 그 이후에 제가 마침 기도를 하겠습니다. 바라보게
인도를 바라보게 하시며 너희를 위한 주의 강단 가운데 온전히 구하여 인도를 바라보게 하시며 그를 바라고 나옵니다. 주의 말씀 내가 그로 은혜를 주시며 주의 인도를 바라보게 하시며 주의 말씀 가운데 온전히 구하여 주님의 인도를 바라보게 하시며 그를 바라고 나옵니다. 주님의 백성들에게 믿음을 주시는 하나님의 주의 말씀 가운데 온전히 가도록 인감을 바라보게 부탁드립니다. 바라고 나옵니다. 주의 말씀 가운데 온전히 가도록 은혜를 주시옵소서. 이 말씀 가운데 온전히 구하십니다. 인생의 증거를 바라보게 부탁드립니다. 어떻게를 바라고 나옵니다. 가운데 온전히 구하십니다. 하나님의 인도를 바라보게 하시고 모든 것들을 통하여 내가 들어오게 담을 주시옵소서. 주의 인도를 바라보게 부탁드립니다. 어떻게를 바라고 나옵니다. 주의 건강한 인도를 바라보게 하시고 그래서 어떻게를 바라고 나옵니다. 운명의 증거를 바라보게 담을 주시옵소서. 저를 바라볼 수 있도록 역사하여 하나님 말씀 가운데 온전히 구하십니다. 주님의 바라보게 하시고 영과 성령의 증거를 바라보는 모습을 그토록 바라고 나옵니다. 오 주님께 놀라우신 일들이 바라고 Hallelujah. Let us pray. 할렐루야. 기도하겠습니다. 주님, 우리에게 베풀어 주신 자비에 진심으로 감사를 드립니다. 우리에게 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 믿게 해주시고 이 자리에 우리를 부르셨습니다. 주님, 주님홀로 한 분만 거룩하시고 주님 한 분만 높임을 받아 주시옵소서. 지금 이 시간에 이 교제를 통하여 주님의 이름이 더욱더 높아졌기를 우리가 믿고 기도합니다. 주님, 우리가 주님께 다른 어떠한 것을 구하지 않고 어떤 다른 자리나 경제적인 부유함이나 그냥 다른 것을 구하는 것이 아니라 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 우리가 더욱더 알게 되고 또 이 복음을 통해서 아는 사람들을 구원하는 이것을 위해서 우리가 기도하기 원합니다. 주님, 모든 나라에 이 일들이 일어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님, 예수 그리스도의 이름으로 전 세계의 모든 영혼들이 이 복음을 받고 믿을 수 있도록 함께하여 주옵소서. 이 생명의 복음, 이 기쁨의 복음, 당신의 나라의 이 복음이 그들의 영혼 가운데 들어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 주의 다시 오심을 우리가 간절히 바라보고 기다립니다.
우리 주님께서 다시 오실 때, 구름 가운데 오실 때 우리는 주님을 보게 될 것입니다. 이 자리에 있는 모든 사람들과 전 세계의 모든 사람들이 주의 다시 오심을 보게 되기를 간절히 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Amen. Again, we seal that with the blood of Jesus the Christ. So let us proceed with 주님께 영광 돌립니다. things and may we invite Pastor Choi. 네, 최 목사님께서 광고해 주시겠습니다. Pastor Choi. 예, 광고 드리겠습니다. 매주 토요일 한국 시간으로 Okay, so every 저녁 10시에 토요 국제 세미나를 인도받고 있습니다. 다 같이 모여서 세계복음화를 위해 함께 해주시기를 부탁을 드립니다. 두 번째 광고입니다. 매월 마지막 토요일에는 우리 세대 세계복음화 선교대회를 인도받고 있습니다. 오늘 7월 모임은 오늘 아시아 중심으로 진행됐고요. 우리 8월 달에는 마지막 주 토요일 날 아프리카 중심으로 인도할 예정입니다. 많은 참여 부탁을 드립니다. 세 번째 광고입니다. 코로나가 안정되어 가고 있습니다. 여러 나라에서 협력 사역이 진행될 예정이고요. 우리 8월 달에는 필리핀 두마게티 지역에서 우리 필리핀 사역자들과 또 우리 MKMT 한인 선교사님들과 또 한국의 복음 가득한 교회 팀이 연합해서 두마게티 사역을 할 예정입니다. 또한 라이베리아와 기니 협력 사역도 진행될 예정에 있습니다. 특히 중남미에서도 멕시코, 콜롬비아와 외 여러 나라에서 협력 사역이 진행되고 있습니다. 우리 세대 세계복음화를 위해서 참여해 주시고 기도로 함께 해 주시기를 부탁을 드립니다. 이상입니다. Yes. Are we done with the Pastor AJ? All right. Okay, before we proceed with the benediction, once again, 축도 드리기 전에 Pastor TJ for the worship. 네, TJ 목사님, Just now, and Pastor 찬양 인도해 주신 TJ 목사님께 감사를 드리고요. 또 스리랑카 사역 보고를 해주신 니오말 목사님께도 감사의 말씀을 드립니다. 조 목사님 메시지 전해주셔서 감사드리고요. 네, 하나 또 말씀드리고 싶습니다. 네, 우리 세대 세계복음화 선교대회는 예수를 그리스도로 강력하게 전하기 위하여 계속해서 지속되어야 합니다. 성경의 복음을 정말로 믿어야 합니다. 우리 모두가 그렇게 되어야 합니다. 네, 조 목사님께서 축도의 침으로 우리 세대 세계복음화 선교대회를 마치도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 여러분들 만나게 돼서 너무 감사하고요. 또 한 달 후에 기쁨으로 만나되 이 복음을 향해서 달려가는 모든 자들이 모이는 그런 자리가 되었으면 좋겠습니다. 세계가 계속 모이는 그런 자리가 되었으면 좋겠습니다. 마음 담고 여러분들이 먼저 모범을 보여주시고 또 권유하셔서 다 같이 모여서 이렇게 말씀을 나누고 대륙에 일어나는 역사를 보고 간절히 같이 기도하는 이 위대한 일들에 계속 같이 인도를 받았으면 좋겠습니다. 축도하겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 우리 세대 세계복음을 향하여 달려가고 있는 모든 제자들의 머리 위에, 그들의 사역 위에, 이 모임 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. 아멘. Amen. Yeah. We got over for the Cumbre Maranatha, mini Cumbre Maranatha. Give glory. 우리 세대 세계복음화 선교대회를 이상으로 마치도록 하겠습니다. 네, 모두들 마이크 음소거 해제해 주시고 네, 인사 나누겠습니다.
Everybody, thank you. See you soon. Bless you. Pastor Ravi. 감사합니다. Wonderful job. Thank you. Pastor Roger. Bless you. Have a wonderful Pastor AJ, thank you for your interpretation. People from Pakistan, Malaysia, Sister bless you. God bless you. God is good. He's good. In because of God bless you, everyone. Sending me to register. How do I register for Bye. You shall be blessed in the name of Jesus. Dr. Ravi, thank you. All the members here. Where do I Love you. Love you. Bless you. bless you. God bless you. Okay. Wow, this time we're going fast. We're Pastor Prince. Yes, but Timothy, email just thank you. God bless you. when because Have a it's good day. 2022 9 a.m. to 5 p.m. Where Ontario accepted. May Lord Jesus come quick. It only says when and where. Where it just says Ontario. There's no address.